जय जवान जय किसान जय जय शिक्षित युवान नारी शक्ति नो जय हो जय महा गुजरात SN लोक जागृत अभियान में परसोत्तम बोलू छू। आज विडियो है गैरतपुर जता पंडित दीनदयाल मुख्यमंत्री आवास योजना एनी नीचे दुकानों बनी लाइन में एक थी लगभग 20-21 दुकानों है लाइन में। अब ये खबर नहीं हवा एना धारासभ्यों कॉर्पोरेटर के देखातु ना देखातु हो कदाच देखातु हो तो एमना काम में नियम ना आवतुं होय एवुं बनतुं होय। कारण के स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चालू करी सखत मेहनत करे छे बधा सतत मेहनत करे पण ए दुकान नीचे एटली बधी गंदकी एटलुं बधुं पाणी भरेलुं छे गंदकी में एटला मच्छरो छे एमां एटली जीवात छे के तमे एटली दुर्गंध मारे त्यां 1 मिनिट तमे ऊभा ना रही शको। शुं आ सरकार कॉर्पोरेशन में देखातुं नथी? हूँ आनी अंदर विडियो मूकीश तमे जोई लेजो। बहु खराब में खराब परिस्थिति है अने ए दुकानों खरेखर पहला कई जाहिरात आई थी पण हद उपरना भाव मूके एटले कोई ना तमे दुकान जो अत्यारे तो शटर तूटी गया भंगार पड़ी एमां नकरू पाणी मळमूत्र एमां गंदकी एटली दुर्गंध एटली जेनी कोई हद नहीं। अभी कदाच दुकान कोई ले ने तो पण एने ना चाले एवी गंदकी है अंदर दुनिया भरनु। का तो ये दुकान मारे एवं ना कहवाय कि तमे सस्ता भाव वेचो पण अनुकूल आवतुं होय सरकारने हाउसिंग बोर्डने अनुकूल आवती होय लेनार ने वेचनार बंनेने अनुकूल थतुं होय तो एनो रिजनेबल भाव करीने फरीथी जाहेरात पाडो बहार तो ये आखुं त्यानुं वातावरण चोख्खुं थई जाय। ए पहेला तो अत्यार बधुं साफसूफ करवुं जरूरी छे गमे ते करो कॉर्पोरेशन द्वारा कराओ के तालुका जिला द्वारा कराओ हाउसिंग बोर्ड द्वारा कराओ पण ये जरूरी है हालना संजोगों में। तमे जोजो नीचे विडियो हूँ आपीश बहु एटले बहु गंभीर परिस्थिति एमां दरेक जातनी बीमारी पैदा थाय एम छे दरेक जातनी। खाली कोलेरा थाय एवुं नथी होतुं मेलेरिया थाय एवुं नहीं होतुं बधी डेंग्यू में बधाए मने तो आवड़ते नहीं नाम एवा नाम बहार आवे सरकार बहार पड़े आ बीमारी मच्छर कड़े थे आ जीव जंतु कड़े थाय अत्यारे एटला बधा बीमारीओना जेना कोई हद नहीं एटला रिपोर्टो आवे खराब खराब तो आमां कई दशा आवे ए तमे जुओ तो खरा कई परिस्थिति है। तो आ सरकारे तात्कालिक सफाई अभियान कराओ અને બધું ચોખ્ખું કરાવો। સામે ગાડી પણ ઊભી છે સફાઈ કામદારની પેલી છે કચરો ભરવાવાળી હવે એને કહે તો કદાચ ઉપાડે એમ ના કીધું ખબર નહીં હવે એ જાણે સરકાર જાણે મને તો બધી ખબર પડે નહીં બધો નાનો માણસ છું। આપણે વિડીયો એટલા બનાવીએ છીએ કે આપણા વિડીયોના માધ્યમથી કોઈનું સારું થતું હોય તો આપણને મનને શાંતિ બાકી વિડીયો બનાવવાનો કોઈ શોખ નથી આપણને પણ આપણે જે વિડીયો બનાવીએ એના નીચે બતાવીએ તો એ પ્રમાણે સરકારમાં रजूआत थाय तो वही सफाई काम थाय बाकी आपने कोई एटलो शौक नहीं विडियो बनावવાનો। तमे जोजो बहु एटले बहु खराब तंत्र है त्यानुं एटली बधी गंदकी जेनी कोई हद नहीं। शुं आ सरकारने देखातुं ज नथी सफाई अभियान में आवतुं ज नथी? आ केम आवुं केम थया करे एम को एक बाजू नानी गली में पे झाड़ू मारशे फोटा पाड़शे कि आ झाड़ू मार्यु तो आ नहीं देखातुं आ कोई फोटा नहीं मोकल्या होय सरकार में सरकारना अधिकारीओने खबर ज नहीं होय सरकारना अमलदारीओने कोईने खबर नहीं होय सरकारना कॉर्पोरेटर धारासभ्य संसदना तालुका सदस्य जिला सदस्य कोईने त्यांथी निकळता नहीं होय देखातुं ज नहीं होय।
આ તો કેટલા ટાઈમનું છે, લગભગ 12 મહિના ઉપર થઈ ગયું, એટલી ગંદકી વધતી ગઈ. આગળ બી જો તમને વિડીયો મોકલી જોજો બરાબર. સફાઈ અભિયાન અહીં જરૂરી. કેમ? આજુબાજુમાં બધી સોસાયટીઓ છે, ચાલીઓ છે, સ્કૂલ છે, સીમા કોલોની છે, નવી નવી બિલ્ડિંગો બને છે. એ લોકોને બી આ જોઈને તો કોઈ મકાન ના લે, એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ. તમે એકવાર રાઉન્ડમાં જુઓ તો ખરા ત્યાં. એટલે તાત્કાલિક આ સફાઈ થાય અને દુકાનનો વ્યાજબી ભાવ જો હાઉસિંગના એમને અનુકૂળ આવતું હોય તો ઓછો વ્યાજબી ભાવ કરી અને ફરીથી જાહેરાત આપો તો બધી દુકાનો વેચી જાય તો એ માર્કેટ આવે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના બની સારી છે, પબ્લિક પણ રહે છે બધા, પણ એ દુકાનો બને દુકાનો સારી છે, પણ એ દુકાનો જો વેચાય તો ત્યાંની માર્કેટ આવે એમ છે અને બધી કચરો ગંદકી દુર્ગંધ બધી જતી રહે, એકદમ ચકાચક થઈ જાય. દુકાનવાળા શું કરાય દે? અત્યારે ઇમરજન્સીમાં ગંદકી જે છે બધો કચરો બધો ભરાઈ લો અને પછી તમે આ કરો કે ઓછો ભાવ મૂકીને દુકાનોનો જાહેરાત આપો તો કદાચ ભરે વળી સફાઈ થઈ જાય અને કાયમ માટે ચોખ્ખાઈ રહી જાય. બીજી વાર તમારે ગંદકી સાફ કરવાની જરૂર જ નહીં, એવું થઈ જાય. એટલે જેમાં બને ત્યાં સુધી જેટલું બને એટલું વહેલા આ સફાઈ અભિયાન થાય એ સરકારને મારી રજૂઆત છે. જે કંઈ હોય તે અધિકારી જાણતા હોય કે ના જાણતા હોય, નેતા જાણતા હોય કે ના જાણતા હોય, અને કદાચ ના ધ્યાન હોય, ધ્યાન પર જતું રહ્યું હોય, કેમ કે બધા કેટલા ઘણા બધા કામ હોય એટલે કદાચ ના ધ્યાન હોય તો સ્પેશિયલ કેસમાં આ ધ્યાન આપી અને આટલી દુર્ગંધ હટાવશો તો બીમારીમાંથી ઘણા ગરીબ માણસો, મધ્યમ વર્ગો, ત્યાંના બધાના માણસો જે છે રહે છે ત્યાં બધા બીમારીથી બચી શકે અને ચોખ્ખાઈ લાગે એવી મારી વિનંતી છે. એટલે જેમ મને એમ જે કોઈના અંડરમાં આવતું હોય, કોર્પોરેશન અંડર આવતું હોય તો કોર્પોરેશન અધિકારીઓ તપાસ કરો, તાલુકાના અંડરમાં તો તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા એનો નિકાલ કરાવો, સફાઈ કરાવો. અને ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની દુકાનો છે, મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના જે બનાવી એની નીચે દુકાનો બનાવી છે અને એ પણ બધું સાફસૂફ થઈને એને બી વ્યાજબી ભાવ નક્કી કરી અને જાહેરાત આપો. જે ભાડા એ આપણે એવું નહીં કહેતા કે તમે નુકસાન કરી દુકાનો વેચો, તમારે મૂડી આવી જતી હોય ને તો પણ લઈ લો ને દુકાનને ચોખ્ખાઈમાં ફેરવો તો સારું છે. એટલું કરો. જે કોઈ સાહેબો હોય મારો વિડીયો જેમ મને તાત્કાલિક કોર્પોરેશનમાં પહોંચે અને જેના અંડરમાં હોય તાલુકા જિલ્લા કક્ષામાં જ્યાં બી પહોંચે અને સફાઈ અભિયાન થઈ જાય, એકદમ ચકચકાટ ચોખ્ખું થઈ જાય અને દુકાનો વ્યાજબી ભાવ કરીને વેચી મારે, બધા દુકાનદાર આવી જાય, અહીંયા માર્કેટ ભરી જાય. કારણ કે એ ગંદકીના હિસાબે સામે બધી દુકાનો જે કંઈ છે પરિસ્થિતિ ત્યાંની બહુ ખરાબ છે. માણસો બધા ડૂચા મારી અને દુકાનમાં સામે આવે વસ્તુ લેવા. તો આ તો જીવાણુ કીટાણુ તો ગમે ત્યાંથી ઘૂસી જાય શરીરમાં. મચ્છરો ગમે તેમ તમે મોઢે ડૂચો માર કે શરીરે થોડું ડૂચો મારવાના, તો ગમે ત્યાંથી કળી જવાની. કોઈ પણ જીવ હોય, ડોંગીમાં થાય ને, ડેન્ગ્યુમાં થાય ને, કોલેરા થાય ને, મેલેરિયા થાય ને, બધું થાય. અને આ તો ફરીથી કોરોના આવી જાય, એક ક્યાં હોય નહીં. આ તો ભાજપ સરકાર છે ભાઈ. એટલે જેમ મને એમ તાત્કાલિક આ સફાઈ થાય એવી હું વિનંતી કરું છું. ભૂલ ચૂક માફ કરજો પણ આ જરૂરી છે. જય જવાન, જય કિસાન, જય જય શિક્ષિત યુવાન, નારી શક્તિનો જય હો, જય મા ગુજરાત.